हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा प्लस थ्री सेकेंड इयर पिलामानंको फोर्थ सेमिस्टर उद्दिष्ट मेजर पेपर 8 इंडियन पॉलिटिक्स बा भारतीय राजनीतिर यूनिट 2 रो विषय वस्तु रो 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर पूर्व आम डिस्कस कर पूर्व मुझे जनईदेवाई चाहूँगी जो पिलामाने आमर मेजर पेपर 8, 9, 10 पॉलिटिकल साइंस रो बई एवं गाइड किणी ना से किणीद कंटाक्ट नंबर हूँ 9861546475। चलतु डिस्कस करवा आज 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर यूनिट 2 रो। देख प्रथम क्वेश्चन अच्छी जाति कहले कौन बुझ या उत्तर में आम लिखा इंग्राजी शब्द कास्ट सहित जाति बहु शब्द सामंजस्य थी कास्ट अर्थ जाति बोली धरी नि जदिओ ये दुहे सर्वत भाव सामान नुहे। कास्ट पर्तुगीज शब्द काष्टारू सृष्टि होती जार अर्थ हूँ अभिजात बा मूलवंश। भारतीय समाज व्यवस्था जाति एक विशिष्ट विचित्र अनुष्ठान जार प्रतिपेक्ष पृथ्वीर अन्य कौन देश में देखा मिले ना। या उभय एक संहतीय कारक विभाजनकारी शक्ति रूपे निजर सामर्थ्य प्रतिपादन करिछि। आधुनिक मासाइल एवं फेलिनेशिया बर्मियो एवं अमेरिका मान मध्य कास्ट थिबार किछि प्रमाण मिलुथिले मध्य भारत जाति परि निखुण और परिपूर्ण नहीं। देख सेकेंड क्वेश्चन अच्छी जाति आणवाद कहले कौन बुझ कास्टिज्म माने कौन या उत्तर में लिखा निज जाति को भल पाइबा तार एकता संस्कृति परंपरा सहंति रक्षा निमंते संगठित होगा एवं ताहार विकास और विस्तार दिगरे उद्यम करने संगे संगे तुलनात्मक भाव अन्य जाति मान सबु दिगरु आगुआ रहा कि भली सामान कि अधिक सुविधा सुजोग लाभ और सामाजिक राजनीतिक अर्थनैतिक मर्यादा हासिल करने निमंते एपरिक संघर्ष संग्राम सहित कार्य करने को जाति आणवाद बा कास्टिज्म कहुए। सांप्रतिक भारतीय समाज और राजनीति एक नूतन भूमिकार अवतीर्ण होती। आज प्रत्येक व्यक्ति जातिभित्तिक समाज रूपांतरित बोली कहुला बेले प्रत्येक परोक्ष यह व्यवस्था दृढ़ीकरण दिगरे कार्य करुछि। परिवर्तित अर्थनैतिक और राजनीतिक व्यवस्था उपलब्ध नूतन सुजोग लाभ आशारे जाति आण राजनीति और सहमति द्रुत भाव में वृद्धि पाई। 3 नंबर क्वेश्चन जाति आण राजनीतिर विभिन्न स्वरूप लक्ष या उत्तर में आम लिखा भारत में देखा जाउतिबा जाति आण राजनीतिर चित्र और चरित्र स्पष्ट भाव में देखा जाए। जेमिति कि प्रथम हूँ निर्वाचन राजनीति इलेक्टोराल पॉलिटिक्स, सेकेंड हूँ राजनीति सेकेंड हूँ सरकार गठन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड हूँ राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज, फोर्थ हूँ जाति गठन कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ हूँ संविधान संरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन, सिक्स्थ हूँ राजनीति सामाजिकीकरण पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, सेवेंथ अच्छी जाति विवाद हिंसा कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, सेवेंथ अच्छी एट अच्छी राज्य और गाँ राजनीति स्टेट एंड विलेज पॉलिटिक्स इत्यादि। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जाति विवाद हिंसा कौन या जाना यार उत्तर में कौन लिखा भारत उच्च और नीच जातिर दलित मान मध्य बद हिंसा बहु कालू चली आसी। साधारण बा स्वाधीनता पर नूतन संविधान प्रचलन होगा फल से मध्य बद उत्तेजना वृद्धि पाइबार लगी। प्रचुर भूकंप मालिक उच्च वंशज भू संपत्तिर मालिक उच्च वंशज जमीदार श्रेणी लोक मैंने निजर धन संपत्ति और वंश जातिर अहंकार नहीं भूमिहीन तथा चीन अस्पृश्य जातिर अस्पृश्य नीच अस्पृश्य लोक मानकर बहु दिन धरी कर्तृत्व नियंत्रण रखी आसुले। अर्थभाव और शिक्षा सामाजिक प्रतिष्ठान अभाव आईन कानून विषय अज्ञ दलित लोक मान अन्याय अत्याचार सही आसुले। नूतन संविधान विभिन्न उदारवादी संस्कारमूलक आईन प्रणयन फल जमीदार और सामंतवादी प्रथार विलोप घटिला। दरिद्र शोषित अवहेलित श्रेणीर नूतन दायद मान शिक्षा चाकरी राजनीतिक पदपदवी क्षेत्र संरक्षण सुविधा लाभ कर राजनीतिक अर्थनैतिक सम्मति लाभ कर लगिला। 5 नंबर क्वेश्चन देख जाति संगठन कौन या उत्तर में लिखा निजर स्थिति सुरक्षा और प्रगति दृढ़ीभूत करने समभावापन्न जाति मान कि समवर्ग अधीनस्थ जाति मान निज निज भितर विभिन्न संघ महासंघ संगठन मान प्रतिष्ठा कर देखा जाए। ये संघ संगठन निज अधीनस्थ जातिर लोक मान बई आक्रमण हिंसा और अन्याय अत्याचार रक्षा करने को प्रस्तुत थिला बेले निजर राजनीतिक अर्थनैतिक अन्य स्वार्थ हासिल निमंते
ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଋଣ, ବୃତ୍ତି, ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସାହାଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟକ ରକ୍ଷା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଥିବାର ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ହାସଲ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଦିଅ। ୟା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତମାନେ। ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃତ୍ତି ତାହାର ଜାତି ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଧୋଇବା, ସଫା କରିବା, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଅଟେଇବା, ତାହାର ଚମଡ଼ା ବାହାର କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଧୋବା ଏବଂ ମହନ୍ତର ଏବଂ ଢମକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ହିଁ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ ଅଟେ। ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଶୂଦ୍ର କମ୍ ସମ୍ମାନ ପାଏ। ଜାତିପ୍ରଥା ଆଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଶିଷ୍ଟତା ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇଥାଏ। ଜାତିପ୍ରଥା ଅଧୀନରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶାସିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ବି ଦଳିତମାନେ ଇତିହାସରେ ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ନିଜର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ ଭେଦଭାବରେ ଶିକାର ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ରହିଛି ଅଧ୍ୟୟନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କାରଣ, ତାପରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ, ପୂଜା ବାରଣ, ଉତ୍ତମ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପରିଧାନ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଜାତି ବା OBC ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ୟା ଉତ୍ତରରେ ହେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଜାତିମାନେ ବା OBC ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ପାଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେହି ଜାତିବର୍ଗ ଉପରେ ସବାଇ ହୋଇ ଜାତିର ନେତାମାନେ ଦେବରାଜ ହର୍ଷ ଏବଂ କର୍ପୂର ଠାକୁର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଲାଭ କଲେ। ପରେ କାଂଶୀରାମ ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ବା BSP ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଶାସନଭାର ପ୍ରଦାନ କରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଇନ୍ଦୁ, ଉତ୍ତର ଅଜଗର ଆଉ ଗୁଜରାଟର ଖାମ୍ ଦୁଇଟି ଦୃଢ଼ ଏବଂ BC ମହାସଂଘର ଉଦାହରଣ। ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଅସୁବିଧା ଭିତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିମାନଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଭୂମିକାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ୟା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, 1990 ମସିହାରେ 65ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ 338 ଧାରାରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଧାରାକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହି ଆୟୋଗର ନାମ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ SC ଆଣ୍ଡ STs। ଏହି ଆୟୋଗର ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଣେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସମେତ ମୋଟ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଗଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚାକିରି, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। 1990 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆୟୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେପରି 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ୟା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆୟୋଗର କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। 2 ହେଉଛି ଜନଜାତିର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। 3 ହେଉଛି ସେହି ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ମନେ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ବିତରଣ କରିବା। ସେହିପରି 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ କୌଣସି ଆଇନ ବଳରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର କଲ୍ୟାଣ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା। ସେହିପରି 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅନୁନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀ ଆୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଦିଅ। ୟା ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା, ସମ୍ବିଧାନର 340 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ଆଦେଶନାମା ବଳରେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିବେ। ଆୟୋଗରେ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ
ଧାରା କ'ଣ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଅନୁନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ସେସବୁ ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଦାନ ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ହେଉଛି ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେହିପରି 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ସପକ୍ଷରେ 2ଟି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଅ। ୟା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦଳିତମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଏମାନେ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସମାଜ ତଥା ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ଶୋଷିତ ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ନହେଲେ ବିକାଶ ଏକତରଫା ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବ। ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ କମ୍ ତୁଳନାରେ କେବଳ ଗଡ଼ରେ ଅଧିକ ମାଂସ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଗୋଦାମର ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ଏକ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗର ବା ଏହି ଗଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କୁହା ନଯାଇ ଜଣେ ରୋଗୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁନ୍ନତ ନିମନ୍ତେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସମକକ୍ଷ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହିପରି 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଭାରତର ଜନଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ୟା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ନା ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଅଜ୍ଞତା ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରଖିଛନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାଧା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିବା ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଯଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ 1820 ମସିହାରେ ବିହାର ଚଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୃଷକମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେପରି 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜନଜାତି ଅଣଜନଜାତି ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଜନଜାତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରର ଉଦାସୀନତା, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅନଗ୍ରସରତା, ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପାୟନ, ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ସପ୍ତମ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଆଉ ସପ୍ତମ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି। ସେପରି 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ନୂତନ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଓ ନିରାପତ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର 342 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ଭାଗ ଧାରା 15(4)ରେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 16(4)ରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର 17 ଧାରାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ବିଲୋପ କରାଯାଇଛି। 1967 ମସିହାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଳରେ ଏହି ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗର ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଧାରା 44ରେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଆମର 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁନିଟ୍ 2ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ 8 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।